हरि ओम सच्चिदानंदरूपाय विसुतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर भक्तवत्सल मुरली मनोहर ब्रजसुंदर भगवान श्रीकृष्णंकर अभय श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं परम प्रेममयी परम भावमयी परम रसमयी माँ आह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्री राधांकर अभय श्री चरणारविंदरे अनंत कोटि दंडवत। भगवान श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराजंकर पदारविंदरे प्रणाम। संत शिरोमणि जगन्नाथ दासी महाभाग भक्ति अवतार श्री चैतन्य महाप्रभुंकर पदारविंदरे प्रणाम। अद्य श्रीमद् भागवत पाठ एवं आलोचना चक्रर सभापति महोदय प्रतिष्ठाता महोदय व्यासी महोदय परम आदरणीय समस्त आलोचक बंधुगण समादरणीय उपस्थित भगवत रस पिपासु सुधी समाज आपण मानकु समस्त को अंतरर गभीरतम प्रदेश श्रद्धा सम्मान एवं प्रणाम। आज क्यों अध्याय पढ़िबा? एकादश स्कंद चतुर्दश अध्याय। बढ़ई जेबे सत्वगुण तहु उदय हुए ज्ञान एकथा हंस इतिहासे वर्णित अध्याय चतुर्दशे। किपरि भावरे जीव भितरु अविद्यार अंधकार हटिब सत्व गुणर विकास घटिब एवं जीव ज्ञानी हेब। सुन हे उद्धव तुमी जे कहिए आर भक्ति जोग बिनयार नहीं प्रतिकार। प्रकृतिर तिनि गुण सत्वरजतम निर्गुण ईश्वर नित्य सत्य सनातन। उद्धव जेते बेले तुमे इच्छा करुच मुक्ति मार्गर यात्री हेबा पाई मन रख जे पर्यंत मोर कृपा जीव प्राप्त न होईछि से पर्यंत मुक्ति मार्गर यात्री होई परिबो नाही। तेबे मोर कृपा किपरि प्राप्त हेबो ना जेते बेले जीव मो प्रति भक्ति रखिबो। भक्ति को छाड़ी देले आउ कौनसी उपाय नहीं। किंतु जीव कौन सत्तरे भक्तिर वशवर्ती हेउछि ना। जो प्रकृतिर तीन गुण रहिला सत्व रज तम एई प्रकृतिर वशवर्ती होई जीव भितर विकृति सृष्टि हेउछि। जदिओ ईश्वरंकर नामटी हेउछि अच्युत। ईश्वर सबुबले जीव ठारू अच्युत होई रहिबाकु इच्छा करती किंतु प्रकृतिर वशवर्ती होइथिबा जीव तीन गुण को निजर करिथिबा जीव महाप्रभुंक ठारू विच्युत होई जाए। तेबे जदि आमे विचार करिबा ए तीन गुण को किपरि भाबरे नियंत्रण करिबा एड़ेइबा हाँ ताहाक मध्य एड़ेई दिया जाई पारिबो। एथिपाई एकमात्र मार्ग हेउछि भक्ति मार्ग। सत्वकु करी तीक्ष्ण बाण
ଜିଣିବ ରଜ ତମ ଗୁଣ। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହୃଦେ ଧରି ଯେବେ ସୁଜନେ ସେବା କରି। ପ୍ରଥମେ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣକୁ ଆମେ ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତ୍ୱଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନାର ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଲୁହାର ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସୁନା ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହେବା, ଲୁହା ଚେନ୍ରେ ବାନ୍ଧି ହେବା, ଇଏ ତ ବନ୍ଧନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ମାତ୍ର। ଯେଉଁମାନେ ତମ ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରଜଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ଖାଲି ବଦ୍ଧଜୀବ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ବଦ୍ଧଜୀବ ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଭୂତ ପଶିଲା, ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବି, ମନ୍ଦିର ଅଧା ହୋଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବ? ଯଦିଓ ସେ ଭଲ କାମଟିଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ କାମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାଧ୍ୟ କରିବ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ତମକୁ ରଜକୁ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହିଁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ପଚରାଯିବ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ପୁଣି କେମିତି ଛାଡ଼ିବ, ଏଇ ତ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲେ। ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତ ହୃଦେ ଧରି ଯେବେ ସୁଜନେ ସେବା କରି। ଏ ଭାବେ ଜିଣି ସତ୍ୱଗୁଣ କ୍ରମେ ନାସିବ ତିନି ଗୁଣ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ବୃତ୍ତି ଆସିବ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୱଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘରର କାନ୍ଥରେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି, ବାହାର ପଟ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଶିଉଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ଶିଉଳିକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ କ'ଣ କାନ୍ଥଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ? ନା ନା, ତା ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ ମାରିବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଭିତରେ ତମ ଗୁଣ ରହିଛି, ରଜଗୁଣ ରହିଛି, ତାକୁ ହଟେଇବା ସତ୍ୱଗୁଣ ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୱଗୁଣକୁ ପୁଣି ହଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ତାହାକୁ କହିବା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ସମାଧି ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା। ନିଜେ ନିର୍ଗୁଣ ହେଲେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା। ଯଦି ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ପ୍ରଥମେ ରଜ ତମ ଗୁଣକୁ କେମିତି ଦୂରରେ ରଖିବା? ଏହି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଆଧାର କରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ରଜ ତାମସ ଗୁଣ ଦୁଇ ଗୁରୁ ବଚନେ ଦୂରେ ଥୋଇ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଫଳରେ ଆମେ ହିଁ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣକୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ପରମାର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ତର୍କ ପାଷାଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବ ଚିତ୍ତେ। ନିରତେ ଥାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ତମ ରାଜସ ଜନ ଯେତେ। ତାହାଙ୍କୁ ନ କରିବ ସଙ୍ଗ ସମୁଦ୍ରେ ଯେସନେ ତରଙ୍ଗ। ଯେପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କଥା ବିଚାର କରୁ ସେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର ରଖିବା, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେହେରା, ବ୍ୟକ୍ତିର ପୋଷାକ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଆମକୁ ଯଦି କେହି ପଚାରିବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଏ, ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆଣ୍ଠୁ ଲୁଚୁ ନଥିବା, ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଜଣେ ଲୋକ? ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ଚେହେରା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଲା ପରି ଆମେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାନି। ପୁଣ୍ୟ କରିବ ପୁଣ୍ୟ କାଳେ କାମନା ନ କରିବ ଫଳେ। କର୍ମ କରିବ କାମ ତେଜି ସାତ୍ୱିକେ ମୋର ପାଦ ଭଜି। କୌଣସି କାମନା ରଖି କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ହେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ।
ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତମାନସ ମହାଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ଶ୍ରମଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ନବଦା ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ସେଠି କଥା ବତେଇଛନ୍ତି। ସାତୁଆ ଯଥା ଲାଭ ସନ୍ତୋଷା ସପନେ ନ ଦେଖଉ ପର ଦୋଷା। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଯାହା ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା। ଶରୀର କର୍ମ ମାତ୍ର ଯେତେ ବାହ୍ୟ କରିବ ଲୋକ ମତେ। ଯେହେତୁ ସଂସାର ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ସମାଜ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ସେ କର୍ମ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ସରିଗଲା କଥା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବ, ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଢ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଆପେ ସାତ୍ଵିକ ଜ୍ଞାନ ତିଆରି ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ନିଆଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ଆପେ ଲିଭିଯାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସମୟ ଆସିବ ସାତ୍ଵିକ ଭାବଧାରା ଯାହା ମଣିଷ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ତମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ, ରଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଶେଷକୁ ସେଇ ସାତ୍ଵିକ ଭାବଧାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇ କେବଳ ଭକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ଭକ୍ତି ଅବସ୍ଥା ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଧବ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣେ ଚିତ୍ତ ବଢ଼ି ଭଜତୁ ସର୍ବଧର୍ମ ଏଡ଼ି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସମସ୍ତ ଦେହଜ ଧର୍ମକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ଭକ୍ତିର ଭାବଧାରା ଭିତରେ ଯଦି ଉଦ୍ଧବ ତମେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।